चैप्टर नंबर 2 अर्थशास्त्रनी अंदर આપણે વૃદ્ધિ અને વિકાસના નિર્દેશકોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન આપણે પૂર્ણ કર્યો હતો। વૃદ્ધિનો અર્થ, એની વ્યાખ્યાઓ બે જોઈ અને એની મર્યાદાઓનો અભ્યાસ કર્યો। પ્રશ્ન નંબર 2 આર્થિક વિકાસ, આગળ આખું ચેપ્ટર સમજવા માટે આ બંને પ્રશ્નોનો ખૂબ જ ગહનતાથી અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે। तो बीजो प्रश्न है आर्थिक विकासनो अर्थ आपी एना लक्षणों अने एनी मर्यादाओ समझाओ। हवे जेम आर्थिक वृद्धिनी आखी प्रक्रिया आपणे जोईती के लांबा गाळा सुधी अर्थतंत्र में चीज वस्तुना कुल उत्पादन में जे वधारो थाय तो ए परिमाणात्मक परिवर्तन है, जेने कारणे देशनी वास्तविक राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवक पण वधे छे, जेने आपणे आर्थिक वृद्धि तरीके ओळखीए छीए। एवी ज रीते अहींया पण आर्थिक विकासनो अभ्यास आपणे करवानो छे। विकास एटले के आर्थिक विकासनी प्रक्रिया क्यारथी शरू थई छे, विकासनी प्रक्रिया कोना द्वारा आगळ वधारवामां आवे छे अने केवी रीते विकासनी प्रक्रिया आगळ वधे छे। तो आगळ आपणे जे वात कीधी मुजब विश्वना बधा ज देशोने आर्थिक दृष्टिए बे विभागमां वर्गीकृत करवामां आव्या छे। एमांथी पहलो विभाग है कि विश्वना विकसित देशों के जेनो आर्थिक विकास थई चूकेलो छे। बीजू विकासशील देशों के जे देशों पोतानो आर्थिक विकास करी रह्या छे। तो विकासशील देशों में मुख्यत्वे क्या खंडना देशों छे, तो कि एशिया खंडना छे, आफ्रिका खंडना छे अने लेटिन अमेरिका एटले के दक्षिण अमेरिकाना। तो आ एशिया, आफ्रिका अने लेटिन एटले के दक्षिण अमेरिकाना जे विकासशील देशों छे के जे पोतानो आर्थिक विकास करी रह्या छे, एवा देशों वर्तमान समय में आर्थिक विकास साधवा माटे सक्रिय बन्या छे। बधा देशों द्वारा एवो प्रयत्न थाय के केवी रीते पोताना देशनो आर्थिक विकास थई शकशे। बीजू विकसित देशों के जेनो आर्थिक विकास थई चूकेलो छे, जेमां अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आ बधा विकसित देशों छे। जे देशों एवा छे के जे आर्थिक रीते समृद्ध छे, जेनो आर्थिक विकास थई चूकेलो छे, जे देशों पोतानी राष्ट्रीय आवक, माथादीठ आवकने उच्च सपाटीए टकावी राखवा एटले के जाळवी राखवा माटेनो प्रयत्न करे छे। एटले विश्वना विकासशील देशों एशिया, आफ्रिका अने लेटिन अमेरिकाना देशों आर्थिक विकास साधवा माटे सक्रिय बन्या छे, आर्थिक विकास करवा माटेनो प्रयत्न करी रह्या छे। ज्यारे विकसित देशों छे ए देशों आर्थिक विकास ने टकावी राखवा, एने जाळवी राखवा माटेनो प्रयत्न करे छे। एनाथी आगळ जोई तो विकासनी प्रक्रिया केवी छे, तो के सतत चालती प्रक्रिया छे। कारण के टूंका समयगाळामां एटले के 2, 5, 10 के 15, 20, 50 वर्षमां कोई पण देश आर्थिक दृष्टिए संपूर्ण रीते समृद्ध बनी शकतो नथी। एटले कोई ने कोई बाबतों पर एने बीजा पर आधार राखवो पड़े छे। एटले पोताना अर्थतंत्रने मजबूत करवा, लोकोना जीवन धोरणने सुधारवा, देशनी समस्याओने दूर करवा खूब लांबा समयगाळा सुधी देश द्वारा प्रयत्न थई छे। एटले विकासनी प्रक्रिया छे ए सतत चालती प्रक्रिया छे। दाखला तरीके भारत में ज 1950 में आयोजन पंचनी रचना थई थी अने 1951 थी ए आर्थिक आयोजननो अमल करवामां आव्यो छे। तो 51 थी लई अने अत्यार सुधी सरकार द्वारा देशनो आर्थिक विकास थाय एवा घणा बधा प्रयत्नो थया छे, पण तेम छतां हजू भारत आर्थिक दृष्टिए केवो देश है, तो कि विकासशील देश है। एटले के देशनो संपूर्णपणे आर्थिक विकास हजू थई शक्यो नथी। एटले विकासनी प्रक्रिया है ए सतत चालती प्रक्रिया है। आनाथी आगळ कीधुं विकासनी प्रक्रिया ए बहुमुखी प्रक्रिया है। एटले के अर्थतंत्रना देशना अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लई आवती प्रक्रिया है, परिणामों लई आवती प्रक्रिया है। खेती क्षेत्र में परिवर्तन आवे छे, उद्योग क्षेत्र में परिवर्तन आवे छे, सेवा क्षेत्र में परिवर्तन आवे छे, श्रमिकोनी कार्यक्षमताओ बदलाई छे, टेक्नोलॉजी में फेरफार थई छे, नवी उत्पादन पद्धतिओ दाखल थई छे। तो आम देश में अर्थतंत्र में जुदा जुदा क्षेत्रों में विकासनी प्रक्रिया ने कारण
अनेक परिवर्तनों आवे छे। एटले विकासनी प्रक्रिया छे ए बहुमुखी प्रक्रिया छे, एटले के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लई आवती प्रक्रिया छे। आर्थिक विकासनो व्याप छे अहींया आपणे जोयुं के बहुमुखी प्रक्रिया छे एटले अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लई आवशे, एटले एनो व्याप एटले के एनुं कार्यक्षेत्र छे ए घणुं बधुं मोटुं कार्यक्षेत्र छे। व्याप घणो बधो मोटो छे, मोटुं कार्यक्षेत्र धरावे छे। शा माटे? कारण के आर्थिक विकासनी अंदर आर्थिक वृद्धि, जे पहेलो प्रश्न आपणे जोयो तो, कुल उत्पादन वधे छे, राष्ट्रीय आवक माथा दीठ आवकमां वधारो थाय छे, जेने आपणे आर्थिक वृद्धि तरीके ओळखीए छीए। आर्थिक सुखाकारी एटले के लोकोने वधुने वधु सारी भौतिक चीज वस्तुओ उपलब्ध बनी शके, एमनी भौतिक संसाधनोना माध्यमथी सुखाकारीमां वधारो थई शके। त्यार पछी आर्थिक प्रगति के देशनी माथादीठ आवकमां थतो वधारो, जेने आपणे आर्थिक सुखाकारी तरीके ओळखीए छीए। तो ए आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सुखाकारी अने आर्थिक प्रगति आ त्रणेयनो समावेश आर्थिक विकासनी प्रक्रियामां थई जाय छे। एटले आर्थिक विकासनो व्याप, एमनुं कार्यक्षेत्र छे ए घणुं बधुं मोटुं छे। नेक्स्ट एनाथी आगळ कीधुं छे के आर्थिक विकासनी प्रक्रियामां आर्थिक वृद्धि तो एमां समाई जाय छे, एटले राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवकना वधारा साथेना, हवे राष्ट्रीय आवक अने माथादीठ आवक वधती होय तो ए कयुं परिवर्तन छे? तो के परिमाणात्मक परिवर्तन छे। कुल उत्पादन में वधारो दर्शावे छे, देशनी आवक में वधारो दर्शावे छे। तो ए परिमाणात्मक परिवर्तननो तो समावेश थाय छे, पण साथे साथे विकासनी प्रक्रियामां केटलाक गुणात्मक परिवर्तनों पण आवे छे। हवे एक गुणात्मक परिवर्तनों क्या छे? तो के देशनुं आर्थिक अने सामाजिक माळखुं बदलाय छे। हवे इन्फ्रास्ट्रक्चर, जेने આપણે આંતરમાળખા તરીકે ઓળખીએ છીએ। આંતરમાળખું એટલે શું? તો કે દેશના વિકાસ માટે જરૂરી એવી સગવડો અને વ્યવસ્થાઓનો સમૂહ। દેશના વિકાસ માટે જરૂરી એવી સગવડો અને વ્યવસ્થાઓનો સમૂહ, જેને આપણે આંતરમાળખા તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેના બે ભાગ છે, એક આર્થિક અને બીજું સામાજિક। એમાંથી વાહન વ્યવહાર, સંદેશા વ્યવહાર, વીજળી, બેન્કિંગ, વીમો અને સિંચાઈ, આ બધી સગવડો છે જેને આર્થિક માળખા તરીકે ઓળખવામાં આવે। અને શિક્ષણ, આરોગ્ય, રહેઠાણ, પાણી, ડ્રેનેજ એ બધી સગવડો છે જેના સમૂહને સામાજિક માળખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો જેમ જેમ દેશનો આર્થિક વિકાસ થતો જશે એમ આર્થિક અને સામાજિક બંને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ છે, બંને વ્યવસ્થાઓ છે, જેનું કાર્યક્ષેત્ર વધતું જશે, એટલે કે સગવડોનો વિસ્તાર વધતો જશે, એની ગુણવત્તામાં સુધારો થતો જશે। દાખલા તરીકે વાહન વ્યવહાર છે તો રસ્તાઓની લંબાઈ વધે છે, વાહનોની સંખ્યા વધે છે। સંદેશા વ્યવહાર છે તો એમાં આધુનિક સુવિધાઓ આપણને ઉપલબ્ધ બની છે। એવી જ રીતે સામાજિક માળખામાં જોઈ તો શિક્ષણ છે તો સાક્ષરતાના દરમાં વધારો થતો જાય છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, એની સાથે સાથે યુનિવર્સિટીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે, તો એ શિક્ષણના સ્તરમાં થયેલો સુધારો સૂચવે છે। એટલે આમ આર્થિક અને સામાજિક બંને પ્રકારનું આ માળખું છે એ માળખું વિકાસની પ્રક્રિયાને કારણે બદલાય છે। પછી ખેતી ક્ષેત્રનો રાષ્ટ્રીય આવકમાં ટકાવારી હિસ્સો ઘટે છે, જે આપણે 8મા ચેપ્ટરની અંદર જોશું કે 1950-51માં ખેતી ક્ષેત્રનો રાષ્ટ્રીય આવકમાં હિસ્સો લગભગ 53.1% જેટલો હતો, જે વર્ષ 2011-12ની અંદર ઘટી અને 13.9% જેટલો થયો છે। તો એ દર્શાવે છે કે વિકાસની પ્રક્રિયાને કારણે ખેતી ક્ષેત્ર છે એનું મહત્વ ઘટતું જાય છે, એની સામે ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર છે, સેવા ક્ષેત્ર છે, એનું મહત્વ વધતું જશે। એટલે એ આખું વ્યાવસાયિક માળખામાં આવેલું પરિવર્તન છે। આપણા વ્યાવસાયિક માળખાના 3 ક્ષેત્રો છે, કૃષિ, ઉદ્યોગ અને સેવા। તો પ્રારંભિક તબક્કામાં જ્યારે દેશ આર્થિક દ્રષ્ટિએ અલ્પ વિકસિત હોય, નબળો દેશ હોય, તો ખેતી ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ વધારે હોય છે। અહીં આપણે વાત કરી હતી 50માં ભારતે આયોજન પંચની રચના કરી અને 51થી એનો અમલ થયો, એટલે વિકાસની શરૂઆત ક્યારથી થઈ છે? તો કે 1951થી। તો ત્યારે દેશ આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળો હતો, તો ત્યારે ખેતી ક્ષેત્રનું પ્રભુત્વ વધારે હતું, 53.1% જેટલો હિસ્સો છે, અને અત્યારે ઘટીને કેટલો થયો છે? તો કે 13.9%।
આ જ સ્થિતિ રોજગારીના પ્રમાણમાં પણ છે. રોજગારીના પ્રમાણમાં 72% હિસ્સો હતો, જે 49% જેટલો થયો છે. તો એ પણ દર્શાવે છે કે રોજગારીનું મહત્વ પણ ઘટ્યું છે. પછી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. વિકાસની પ્રક્રિયા છે કે જે નવીનીકરણ ઉપર આધારિત પ્રક્રિયા છે, કે જેમાં દરેક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ, દરેક એકમો છે કે જેમાં સમયાંતરે જે યંત્રો સાધનો ઉપયોગમાં લેવાય છે, એમાં નવા યંત્રો, નવા સાધનો, નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય. તો એ નવી ટેકનોલોજી છે કે જેના માધ્યમથી ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે ઉત્પાદન કરવું શક્ય બનશે. એટલે સમય અને ખર્ચ બચે. સમય અને ખર્ચ બચે તો ઓછા સમયમાં વધુ એકમોનું ઉત્પાદન કરવું પણ શક્ય બને. એટલે દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો લાવી શકાશે. તો આટલા બધા ગુણાત્મક પરિવર્તનો વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન આવે છે કે દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલે એટલે દેશનું આંતરમાળખું આખું બદલાય છે. એટલે કે આંતરમાળખાકીય સગવડો છે એની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય, એનું કાર્યક્ષેત્ર વધતું જાય એટલે કે એનો વિસ્તાર વધતો જાય. ખેતી ક્ષેત્ર છે એનું મહત્ત્વ ઘટતું જાય, સામે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ વધતું જાય. નવી ટેકનોલોજી આવે એટલે ઉત્પાદન પદ્ધતિઓ બદલાય, જેથી વસ્તુના સ્વરૂપો બદલાય છે, એની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે. તો આવા બધા પરિવર્તનો જ્યારે અર્થતંત્રમાં આવતા હશે અને સતત લાંબા સમયગાળા સુધી કે વર્ષો સુધી આટલા બધા પરિવર્તનો દેશમાં આવે, તો આ પરિવર્તનોને કારણે દેશમાં રોજગારીની તકો વધતી હશે, વધુ શ્રમિકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થતી હશે, એટલે એની આવકોમાં વધારો થાય. આવકો વધશે તો વધુ સારી વસ્તુ અને સેવાઓ લોકો ઉપયોગમાં લઈ શકે, જેને કારણે દેશમાં ગરીબી, બેકારી, અસમાનતા આ બધી સમસ્યાઓ છે એનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. આ આખી વિકાસની પ્રક્રિયા છે. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ પ્રસ્તાવના. વિશ્વના વિકાસશીલ દેશો, એશિયા, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના દેશો કે જે આર્થિક વિકાસ સાધવા માટેનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્યારે વિકસિત દેશો એટલે કે અમેરિકા, જાપાન, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ આ બધા દેશો છે એ આર્થિક વિકાસને ટકાવી રાખવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એટલે વિકાસની પ્રક્રિયા છે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, કારણ કે વિકસિત દેશો માટે જરૂરી છે, વિકાસશીલ દેશો માટે જરૂરી છે. વિકાસની પ્રક્રિયા બહુમુખી પ્રક્રિયા, કારણ કે અનેક ક્ષેત્રોમાં પરિવર્તન લઈ આવતી પ્રક્રિયા છે. આર્થિક વિકાસનો વ્યાપ મોટો છે. શા માટે? કારણ કે આર્થિક વૃદ્ધિ, આર્થિક સુખાકારી અને આર્થિક પ્રગતિ ત્રણેય પ્રક્રિયાઓ છે એમનો સમાવેશ આર્થિક વિકાસમાં થઈ જાય છે. પછી આર્થિક વિકાસમાં રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવકના વધારા સાથેના રાષ્ટ્રીય આવક અને માથાદીઠ આવક શા માટે વધે છે? કારણ કે દેશના કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો થાય. કુલ ઉત્પાદનમાં વધારો દર્શાવતું પરિવર્તન કયું છે? તો કે પરિમાણાત્મક પરિવર્તન. તો એ તો એની અંદર આવશે, કારણ કે વૃદ્ધિનો સમાવેશ વિકાસમાં થઈ જાય છે, તો પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો તો આવે છે, પણ સાથે સાથે વિકાસની પ્રક્રિયામાં કેટલાક ગુણાત્મક પરિવર્તનો પણ આવે છે. એટલે એ ગુણાત્મક પરિવર્તનો ક્યાં છે? તો કે દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલે, એટલે કે બધી સગવડો છે એનો વિસ્તાર વધે, એની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય. પછી ખેતી ક્ષેત્ર છે એનો રાષ્ટ્રીય આવકમાં ટકાવારી હિસ્સો ઘટતો જાય, સામે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રનો હિસ્સો વધતો જાય. પછી નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય એટલે સમય અને ખર્ચ બચે, અને આવા બધા પરિવર્તનોની સાથે આવક વૃદ્ધિ થતી જાય, એટલે કે દેશની રાષ્ટ્રીય આવક, માથાદીઠ આવકો વધતી જાય. અને જો દેશની ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓ છે એમાં પણ ઘટાડો થતો હોય તો સાચા અર્થમાં દેશનો આર્થિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે એમ કહી શકાય. હવે એનાથી આગળ આ પ્રસ્તાવના જે આપણે જોઈ એના પરથી આપણે એનો સામાન્ય અર્થ જોવાનો છે કે સાચા અર્થમાં વિકાસની પ્રક્રિયાને ટૂંકમાં શું કહી શકાય? તો કે આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સંસ્થાકીય, માળખાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનોની સાથે, અહીંયા પરિવર્તનો તો આપણે જોયા હતા, પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો અને ગુણાત્મક પરિવર્તનો બે આવે છે. તો સંસ્થાકીય પરિવર્તન શું છે? સંસ્થાકીય પરિવર્તન કોને કહી શકાય? અહીંયા હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલે. ધારો કે વાહન વ્યવહારની સગવડો વધે છે. હવે વાહન વ્યવહારની સગવડો વધતી હોય તો રસ્તાઓની લંબાઈ વધશે, પાકા રસ્તાઓ દેશમાં તૈયાર થશે, વાહનોની સંખ્યા વધશે. તો એમાં સરકારની ભૂમિકા હશે કે રસ્તાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે, પાકા રસ્તાઓ તૈયાર કરવામાં આવે,
નાણાકીય સહાયો આપવામાં આવે. તો કોઈ પણ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા, ધારો કે ખેતી ક્ષેત્ર છે તો ખેતી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા નિયંત્રિત બજારોની રચના કરવામાં આવી. ત્યાર પછી પોષણક્ષમ ભાવ આપવામાં આવે છે. પછી સિંચાઈની સગવડો તૈયાર કરવામાં આવે છે. ધિરાણની સુવિધાઓ આપવામાં આવે છે. તો આ બધી જે સુવિધાઓ વધારવામાં આવે છે એમાં પરિવર્તનો લઈ આવવામાં આવે છે. આ પરિવર્તનો એ સંસ્થાકીય પરિવર્તનો છે કે કોઈ પણ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા જે પગલાઓ લેવામાં આવે છે એ સંસ્થાકીય પરિવર્તનો છે. પછી માળખાકીય પરિવર્તનો કે દેશનું આર્થિક અને સામાજિક માળખાકીય સુવિધાઓ છે એ સુવિધાઓની કાર્યક્ષેત્ર વધતું જાય છે, એની ગુણવત્તામાં સુધારો થતો જાય છે, એનો વિસ્તાર વધતો જાય છે. તો એ માળખાકીય પરિવર્તનો છે. અને ત્રીજું આપ્યું છે મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનો કે લોકોની માનસિકતા છે, લોકોની વિચારશૈલી છે કે જે પરંપરાગત હોય, રૂઢિચુસ્ત વિચારશૈલી છે, એમાં પરિવર્તનો લઈ આવે છે. જેથી લોકોની જીવનશૈલીમાં ફેરફાર થાય. લોકો જે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા હોય એમાં પણ પરિવર્તન આવે છે. મોટે ભાગે જેમ શિક્ષણનો વ્યાપ વધતો જાય, જેમ આરોગ્યની સુવિધાઓ વધતી જાય, એમ પરંપરાગત વ્યવસાયો છે એમાંથી લોકો અન્ય વ્યવસાયો તરફ કામ કરવા માટે ગતિશીલ બને છે. કે ખેતી ક્ષેત્રમાં પરંપરાગત રીતે પેઢી દર પેઢી જોડાયેલા હોય તો એમાંથી શ્રમિકો નીકળે છે અને એ શહેરી વિસ્તારના અન્ય વ્યવસાયોની અંદર કામ કરવા માટે ગતિશીલ બને છે. તો આ એક લોકોની માનસિકતા છે, લોકોની વિચારશૈલીઓ છે, એમાં પણ વિકાસની પ્રક્રિયાની સાથે પરિવર્તનો આવે છે. એટલે વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સંસ્થાકીય, માળખાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનોની સાથે સાથે આવક વૃદ્ધિ અથવા અહીંયા આર્થિક વૃદ્ધિ પણ કહી શકાય. આ બધા પરિવર્તનો આવે છે. સરકાર દ્વારા વિકાસ માટેના પગલાં લેવાય, આંતરમાળખાકીય સગવડોનો વિસ્તાર, એની ગુણવત્તા વધે, લોકોની વિચારશૈલીઓમાં પરિવર્તનો આવે. તો આવા બધા પરિવર્તનો આવતા હોય અને અહીંયા આપણે જોયું કે ખેતી ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ ઘટતું જતું હોય તો સામે ઉદ્યોગ સેવા ક્ષેત્રનું મહત્ત્વ વધશે. અને એ ઉદ્યોગ ને સેવા ક્ષેત્ર એવા ક્ષેત્ર છે કે જેમાં શ્રમિકોને વધુ સારી આવક પ્રાપ્ત થઈ શકે, ઊંચા વેતન દર પ્રાપ્ત થઈ શકે. તો એવી આવક વૃદ્ધિ થાય, એવું ઉત્પાદન વધે કે જેને કારણે દેશની ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓ છે, સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થશે. તો આ એક વિકાસની પ્રક્રિયા થાય. આવો સામાન્ય અર્થ છે. ફરીથી જુઓ, આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સંસ્થાકીય, માળખાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનોની સાથે સાથે આવક વૃદ્ધિ એવી રીતે થાય કે જેથી દેશમાં ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થાય. એટલે કે આ બધા પરિવર્તનોની સાથે દેશનું ઉત્પાદન વધતું હોય, દેશમાં રોજગારીની તકો વધતી હોય, લોકોની આવકોમાં વધારો થતો હોય તો એ વધારા, એ પરિવર્તનોની સાથે દેશમાં ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓ છે કે જેની અંદર ઘટાડો થશે. પછી એક વ્યાખ્યાઓ આપણે જોવાની છે, 3 આર્થિક વિકાસની વ્યાખ્યાઓ. જેમાંથી પહેલી વ્યાખ્યા ટેક્સ્ટ બુકમાં, સ્વાધ્યાયમાં 1 માર્ક્સમાં વિકલ્પની અંદર આપેલી છે. એક જ લીટીની વ્યાખ્યા માઇકલ ટોડેરો નામના અર્થશાસ્ત્રી આપેલી વ્યાખ્યા છે, જે બોર્ડમાં 2 વખત પૂછાયેલી વ્યાખ્યા કે આર્થિક વિકાસ એક બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. કેવી પ્રક્રિયા છે? તો કે બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. હવે બહુપરિમાણ પ્રક્રિયા એટલે શું? તો પરિમાણ એટલે પરિણામ દર્શાવતી, પરિણામ લઈ આવતી પ્રક્રિયા છે. કે વિકાસની પ્રક્રિયાને કારણે દેશના અર્થતંત્રના અનેક ક્ષેત્રોમાં હકારાત્મક કે સારા પરિણામ લઈ આવતી પ્રક્રિયા છે. અહીંયા સંસ્થાકીય પરિવર્તનમાં હમણાં આપણે ઉદાહરણ લીધું કે ખેતી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સરકાર દ્વારા પગલાઓ લેવામાં આવે, સિંચાઈની સગવડતાઓ વધારવામાં આવશે તો વર્ષો સુધી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેતી ક્ષેત્રની અંદર એ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ બની શકશે. રસ્તાઓની લંબાઈ વધારવામાં આવશે તો વર્ષો સુધી ગામડું અને શહેર બંને વચ્ચેનો વેપાર વાણિજ્ય જળવાઈ રહેશે, એમાં વધારો થઈ શકશે. તો આમ વિકાસની પ્રક્રિયા છે એ અનેક ક્ષેત્રોમાં
ખૂબ મોટા ક્ષેત્રોની અંદર પરિણામ દર્શાવતી, પરિણામ લઈ આવતી પ્રક્રિયા છે. માટે એ આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. આવી વ્યાખ્યા કોની આપેલી છે? તો કે માઇકલ ટોડેરોએ આપેલી વ્યાખ્યા છે. પછી બીજી G.M. મેયર નામના અર્થશાસ્ત્રી આપેલી વ્યાખ્યા. એમની વ્યાખ્યા થોડીક વિસ્તૃત વ્યાખ્યા છે. જુઓ કે આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે, એ શરતોને આધીન રહી અને દેશની વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી વધારો જન્માવે છે, તો એને આર્થિક વિકાસ કહેવાય. અહીંયા આપણે મુખ્ય બે શબ્દો જોવાના છે. પહેલું વાક્ય શું કીધું? કે આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય. હવે ગરીબી રેખા છે એ આપણે 5મા ચેપ્ટરમાં ભણવાની છે. અત્યારે ટૂંકમાં એની સમજૂતી જોઈ લઈ. ગરીબી રેખા એટલે શું? તો કે જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓ. પહેલાં તો આપણે જોવાનું જીવન જરૂરી વસ્તુ અને સેવાઓ કઈ છે, આપણને ખ્યાલ છે. અનાજ, કપડાં, મકાન, શિક્ષણ, આરોગ્ય, આ બધી આપણી જીવન જરૂરી વસ્તુ અને સેવાઓ છે. તો એ જીવન જરૂરી વસ્તુઓ અને સેવાઓ ખરીદવા માટે, એમને મેળવવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક અથવા ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી. દાખલા તરીકે છેલ્લું સુરેશ તેંડુલકર સમિતિનું ધોરણ 2011-12નું છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારના વ્યક્તિએ દર મહિને 816 રૂપિયાનો ન્યૂનતમ ખર્ચ કરવો જરૂરી છે. જો વ્યક્તિ આટલો ખર્ચ કરી શકે તો પોતાની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે, મૂળભૂત જરૂરિયાતો છે એને સંતોષી શકે. અને શહેરી વિસ્તારના લોકોએ દર મહિને 1000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવો જરૂરી છે. તો આ આવક અને ખર્ચનું એક ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું. જે ધોરણ સરકાર રાહત દરે જે અનાજનું વિતરણ કરે છે એને આધીન પોતાની જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટેનું ધોરણ છે, જેને આપણે ગરીબી રેખા કહી શકીએ. તો 2011-12ના વર્ષમાં ભારતમાં લગભગ 21.9% જેટલી વસ્તી એવી હતી કે જે આટલી આવક નથી મેળવી શકતી. એટલે કે ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તી હતી 21.9%, કે જે આટલો ન્યૂનતમ ખર્ચ કરી શકતી નથી. તો એ ગરીબી રેખા હેઠળ શું કીધું વાક્યમાં? કે ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય. તો ગરીબી રેખા હેઠળ કેટલી વસ્તી જીવે છે ભારતમાં? તો કે 21.9%. 2011-12માં ભારતની જનસંખ્યા 121.02 કરોડની જનસંખ્યા હતી. એમાંથી 21.9% એવી છે કે જે ન્યૂનતમ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટેની પણ આવક ધરાવતી નથી. હવે એમાં વધારો ન થાય. બીજું વાક્ય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે. 5મા ચેપ્ટરમાં જ કીધું છે કે ભારતની ધનિક 1% વસ્તી છે જેના ભાગે આવકનો લગભગ 12.6% જેટલો હિસ્સો પ્રાપ્ત થાય છે. તો એટલી આવક ગરીબોની તરફેણમાં નથી. એટલે કે ગરીબ વર્ગ છે એમને એટલો આવકનો હિસ્સો પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી કે જેટલો ધનિકોને પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ શું દર્શાવે છે? તો કે આવકની અસમાન વહેંચણી. તો બે વાક્ય, ગરીબી રેખા કે જે ન્યૂનતમ જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે નક્કી કરવામાં આવેલ આવક અથવા ખર્ચની લઘુત્તમ સપાટી, જેને આપણે ગરીબી રેખા કહી છે, જે આ બે ધોરણો છે 5મા ચેપ્ટરમાં આપણે યાદ રાખશું, 816 ને 1000 રૂપિયા. હવે એમાં કેટલી વસ્તી જીવે છે? તો કે 21.9%. તો એ 21.9% વસ્તી છે એમાં વધારો ન થાય, એટલે કે ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે, જે 12.6% હિસ્સો ધનિક 1% વસ્તીના ભાગે પ્રાપ્ત થાય છે એમાં હવે વધારો ન થવો જોઈએ. તો એ આવકની વહેંચણી વધુ અસમાન નહીં બને. આ બે શરતોને આધીન રહી આ બે પ્રક્રિયાઓ દેશમાં ન થાય અને ત્યાર પછી દેશની વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી વધારો જન્માવે,
તો એ આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા થઈ. બરાબર, વાસ્તવિક શબ્દ મૂક્યો છે એટલે આધાર વર્ષ દરમિયાન જેથી સચોટ મૂલ્ય માથાદીઠ આવકનું પ્રાપ્ત થઈ શકે, કારણ કે કિંમતો પ્રમાણમાં સ્થિર હોય એટલે વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી વધારો થશે તો દેશના લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું આવશે, એમની જરૂરિયાતો સંતોષાય, જેથી દેશમાં ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓ ઘટે છે અને તો સાચા અર્થમાં દેશનો આર્થિક વિકાસ થયેલો ગણાશે. આવી GM મેયર નામના અર્થશાસ્ત્રીએ વ્યાખ્યા આપી છે. ફરીથી જુઓ, આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે, એ શરતોને આધીન રહી અને દેશની વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં લાંબા ગાળા સુધી વધારો જન્માવે છે. ક્લિયર? ત્યાર પછી છેલ્લી વ્યાખ્યા છે મેકલપ નામના અર્થશાસ્ત્રીએ આપેલી વ્યાખ્યા. એમાં શું કીધું છે જુઓ, કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય. હવે ખાસ ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશો છે અને ખાસ આપણો દેશ છે કે જ્યાં વસ્તી એ દેશનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. જનસંખ્યામાં થતો વધારો એ ભારત માટે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. પણ અહીંયા શું કીધું છે કે વસ્તી સ્થિર હોય, જનસંખ્યામાં વધારો ન થતો હોય, ઘટાડો પણ ન થતો હોય, તો એ જનસંખ્યા પ્રમાણમાં સ્થિર છે. પણ મોટે ભાગે સંપૂર્ણ સ્થિર, કોઈ દેશોના અર્થતંત્રમાં જનસંખ્યા સંપૂર્ણ સ્થિર નથી હોતી, કાં તો એમાં વધારો થતો અથવા તો ઘટાડો થતો હશે. તો સતત વધતી હોય, જેમ ભારતમાં પ્રતિ વર્ષે જનસંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થાય છે. 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં વસ્તી વૃદ્ધિ દર 1.64% છે. સેન્સસ ઓફ ઇન્ડિયા 2011 મુજબ, એટલે કે વસ્તી ગણતરીનું પત્રક 2011નું છે, એ મુજબ વૃદ્ધિ દર 1.64% છે. એટલે કે લગભગ ભારતની જનસંખ્યામાં પ્રતિ વર્ષે 170 લાખ જેટલો વધારો થાય છે. તો શું થયું? તો કે જનસંખ્યામાં સતત વધારો થયો છે. હવે જનસંખ્યા સતત વધતી હોય કાં તો સ્થિર હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો ક્યાં? તો કે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન, જે ઉત્પાદનના સાધનો છે. અને ઉત્પાદનની રીતમાં, એટલે કે સાધનોનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે ઉત્પાદનની રીત છે. ક્યાં યંત્રોનો વધારે ઉપયોગ થાય છે, ક્યાં શ્રમિકોનો વધારે ઉપયોગ થાય છે, કેટલા પ્રમાણમાં એનો ઉપયોગ થાય છે, જે ઉત્પાદનોની રીત છે. તો એ ઉત્પાદનના સાધનો અને ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી એવી પ્રક્રિયા કે જેને લીધે દેશની માથાદીઠ આવક વધે છે અને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જઈ શકે છે. હવે ઉત્પાદનના સાધનોમાં ફેરફાર કેવી રીતે થાય? તો કે કુદરતી સાધનો હોય એમાં ફેરફાર ન થઈ શકે, પણ માનવ સર્જિત સાધનો છે એમાં ફેરફાર થઈ શકે. હમણાં ગુણાત્મક પરિવર્તનોમાં આપણે ભણ્યા હતા કે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય, અને નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થશે એટલે ઓછા સમયમાં ઓછા ખર્ચે વધુ ઉત્પાદન કરવું શક્ય બને. તો એ છે ઉત્પાદનના સાધનો અને એની રીતમાં આવેલા પરિવર્તન. દાખલા તરીકે ભારતમાં વીજળીનું ઉત્પાદન છે એ મોટે ભાગે શરૂઆતના વર્ષોમાં પાણીને કોલસા માધ્યમથી થતું, પણ હવે તો કે કોલસાનો જથ્થો દિન પ્રતિદિન ઘટતો જાય છે, એટલે વીજળીનું ઉત્પાદન પવનચક્કીના માધ્યમથી કરવામાં આવે છે. તો એ ઉત્પાદનની રીતમાં થયેલો ફેરફાર છે, જેને લીધે દેશના લોકો છે એની જરૂરિયાતો પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષાઈ શકે અને ઉત્પાદનો વધતા જશે, લોકોને રોજગારીઓ પ્રાપ્ત થતી રહેશે, જેને લીધે દેશની માથાદીઠ આવક વધશે અને લોકોના જીવન ધોરણો છે એ જીવન ધોરણમાં સુધારો આવશે. બરાબર. અહીંયા બીજો પ્રશ્ન કે જેની પ્રસ્તાવના, સામાન્ય અર્થ અને 3 વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ. ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ આખી પ્રસ્તાવના. પ્રસ્તાવનામાં શું જોયું? તો કે વિકાસ એટલે આર્થિક વિકાસ. વિશ્વના વિકાસશીલ દેશો, એશિયા, આફ્રિકા અને લેટિન અમેરિકાના દેશો, જે વિકાસશીલ દેશો આર્થિક વિકાસ કરવા માટે સક્રિય બન્યા છે, એની સામે વિકસિત દેશો છે કે જે દેશો આર્થિક વિકાસને ટકાવી રાખવા માટેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એટલે વિકાસની પ્રક્રિયા છે એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે.
વિકાસની પ્રક્રિયા બહુમુખી પ્રક્રિયા છે, કારણ કે એમાં અનેક ક્ષેત્રોની અંદર પરિવર્તનો આવે છે. આર્થિક વિકાસનો વ્યાપ મોટો છે, કારણ કે એમાં આર્થિક વૃદ્ધિ, આર્થિક સુખાકારી અને આર્થિક પ્રગતિ ત્રણેય એમાં સમાઈ જાય છે. આર્થિક વિકાસની પ્રક્રિયા દરમિયાન રાષ્ટ્રીય આવકને માથાદીઠ આવકના વધારા સાથેના પરિમાણાત્મક પરિવર્તનો તો આવે છે, પણ સાથે સાથે ગુણાત્મક પરિવર્તનો પણ આવે છે. ક્યાં ક્યાં ગુણાત્મક પરિવર્તનો આવે? તો કે આર્થિક અને સામાજિક માળખું બદલાય, દેશમાં ખેતી ક્ષેત્રનો રાષ્ટ્રીય આવકમાં ટકાવારી હિસ્સો ઘટતો જાય, નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય, સમયનો ખર્ચ બચે. આવા બધા પરિવર્તનોની સાથે ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થાય છે. પછી આપણે એનો સામાન્ય અર્થ જોયો કે આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં સંસ્થાકીય, માળખાકીય અને મનોવૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનોની સાથે સાથે આવક વૃદ્ધિ એવી રીતે થાય કે જેથી દેશમાં ગરીબી, બેકારી અને અસમાનતા જેવી સમસ્યાઓમાં ઘટાડો થાય છે. પછી ખાસ અગત્યની સ્વાધ્યાયની 1 માર્કનો વિકલ્પ છે. આર્થિક વિકાસ એ બહુપરિમાણીય પ્રક્રિયા છે. આ વિધાન કયા અર્થશાસ્ત્રી આપ્યું છે? તો કે માઇકલ ટોડેરો. પછી 2 વ્યાખ્યાઓ જોઈએ, એક GM મેયર અને બીજી મેકલપે આપેલી વ્યાખ્યા. GM મેયરે શું આપી છે વ્યાખ્યા? તો કે આર્થિક વિકાસ એક એવી પ્રક્રિયા છે કે જેમાં ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતી વસ્તીમાં વધારો ન થાય, આવકની વહેંચણી વધુ અસમાનતા ધારણ ન કરે, એ શરતોને આધીન રહી અને દેશની વાસ્તવિક માથાદીઠ આવકમાં વધારો જન્માવે છે. અને છેલ્લી વ્યાખ્યા આપણે જોઈ મેકલપે આપેલી વ્યાખ્યા કે વસ્તી સ્થિર હોય કે સતત વધતી હોય, પરંતુ ઉત્પાદનના સાધનો અને ઉત્પાદનની રીતમાં ફેરફાર જન્માવતી એવી પ્રક્રિયા છે કે જેને લીધે દેશની માથાદીઠ આવક વધે છે અને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું જાય છે. બાકી આગળ આર્થિક વિકાસના લક્ષણો અને એની મર્યાદાઓ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોશું.